السلام علیکم ناظرین، مجھے تو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا، جب بھی کوئی مذہبی گفتگو کرتا ہے اور قرآن و حدیث کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب اس کے چہرے پہ سنت رسول، جسے ہم داڑھی کہتے ہیں، نہیں ہوتی، تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک ایسے میدان میں کھیل رہا ہے جس کا وہ کھلاڑی نہیں ہے، یا اس نے اس کا یونیفارم نہیں پہنا ہوا۔ دیکھیں، ہر کھیل کا ایک یونیفارم تو ہے نا، ہر ادارے کا ایک ڈسپلن تو ہے نا۔ آرمی والا آرمی کی وردی میں نہ ہو، پولیس والا پولیس کی وردی میں نہ ہو، ایک مولوی صاحب کے سر پہ ٹوپی یا داڑھی منہ پہ نہ ہو، تو پھر بات جچتی تو نہیں نا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں، میں وسعت والا مائنڈ ہے میرا، میں ایک تنگ نظر مذہبی انسان کبھی بھی میں نے بننا نہیں چاہا، لیکن میں ایک ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ وہ آدمی جو صبح شام جس کا اوڑھنا بچھونا دینی گفتگو ہے، اور اس کی پرسنالٹی اور اس کا چینل بھی یوٹیوب پہ دینی ہی ہے، اور لوگ اس سے سوال بھی دینی ہی کرتے ہیں، اور پھر ان کی ایج بھی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ نوجوان بھی لڑکے سے بھی نہیں ہیں، تو اب ان کو چہرے پہ سنت رسول سجانے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ابھی بھی ان کا نفس نہیں مان رہا کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور داڑھی کے بارے میں جو مسئلہ ہے میں آپ کو بتا دوں، جب میں نے رکھی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکلے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے، اور یہ لازمی نہ ہو رکھنا، میٹر آف چوائس ہو۔ تو میں نے بہت سارا جب مطالعہ کیا، اور مجھے مطالعہ لا کے دیا گیا کرنے کے لیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ایک ہی ہے کہ جب تک نہیں رکھیں گے گناہ گار ہوں گے، اور جب رکھیں گے ہی تو جان چھوٹے گی۔ تو جب میں نے سارا وہ پڑھا تو سچی بات یہ پوچھے کہ مجھے داڑھی کو محض کاٹ دینے کی، بالکل نہ رکھنے کی کوئی صورت کہیں نہ مل سکی۔ تو پھر میں نے امیڈیٹلی ہی رکھ لی۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصہ اس طرح رہا کہ بھئی جب تک نہیں رکھنی گناہ گار رہنا ہے، چلو 2-4 سال گناہ گار رہتے ہیں پھر رکھ لیں گے۔ تو میں نے پھر مستقل ہی رکھی، اسی وقت ہی رکھی، کیونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس وقت جب پڑھنی تھی آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کے ہوتا ہے، لیکن ایک داڑھی ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر نہیں رکھی، آپ سوتے ہوئے بھی گناہ گار ہیں، واش روم جاتے ہوئے بھی گناہ گار ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہی گناہ گار ہیں۔ یعنی یہ گناہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانا پسند نہیں کیا، کسی اور کی طرح بنانا ہی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کے دل کو بھا گیا ہے، آپ کے نفس کو اچھا لگتا ہے، یا معاشرے میں جس طرح کے لوگ زیادہ ہیں۔ گویا آپ اس کو ریزسٹ نہیں کر پا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دے پا رہے، اینڈ یو آر لیکنگ behind in this particular subject especially in 24 hours۔ تو بس مجھے اس وقت اچھے ماحول میں تھا، اللہ نے توفیق دے دی۔ تو اس وقت میں گزارش کروں گا، میری داڑھی کسی زمانے میں اس سے زیادہ بڑی بھی تھی، اس سے زیادہ چوڑی بھی تھی، اس سے زیادہ لمبی بھی تھی، اب اتنی ہے، اور یہ کچھ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد اور بڑی بھی ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گی۔ پھر جب 2 مہینے کے بعد، 1.5-2 مہینے بعد، میں عام طور پہ داڑھی کو تھوڑا ٹرم کرتا ہوں، وہ کیونکہ میری داڑھی ذرا اس طرح ہے کہ بال لمبے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ تو جب ٹھیک کرتا ہوں تو پھر ٹھیک کرنے وقت تھوڑی سی یہ آپ کو شاید کبھی کبھی لگتی ہو کہ چھوٹی ہو گئی ہے،
उस समय भी कोई मेरी ऐसी नीयत नहीं होती कि मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, बस वो क्योंकि करता खुद ही हूँ तो बैलेंस करते करते कभी कभी ज़्यादा छोटी भी हो जाती है, लेकिन मैं उसमें इंटेंशन नहीं होती उतनी छोटी करनी जितनी कि बाज़ वक़्त आप देखते हैं कभी कभार हो भी जाती है। तो एक दरमियानी सतह पे मैं इसको ज़रूर रखना चाहता हूँ कि दाढ़ी ही लगे, ऐसा ना हो कि शेव लगे 2 दिन हफ्ते डेढ़ की शेव बड़ी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो साथी ख़ास तौर पे हमारे मजहबी मिजाज में आ चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है और दीनी गुफ्तगू भी वो करते हैं, तो इतनी तो दाढ़ी वो ज़रूर कर लें जैसे कि एक हफ्ते की शेव बढ़ जाए ना तो आदमी कहता है शेव बढ़ी हुई है। जितनी 2 हफ्ते की दाढ़ी बनती है ना, ये मेरी देखिए, ये मेरी राय है, मैं किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा, किसी किताबी फतवे की बात नहीं कर रहा, ना मेरी इस इजाज़त को आप समझिए कि मज़हब ने आपको इजाज़त दे दी है। मैं अपने रुझान और अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ कि कम से कम इतनी दाढ़ी जो 2 दिन की शेव आप छोड़ दें तो उसका साइज़ बन जाता है, इससे तो नीचे ना आने दें। कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लगता है कि आदमी ने दाढ़ी रख ली है और दाढ़ी इसने रखी हुई है। बाकी ये ख़त बनाने की बात होती है कि ख़त बना लिया तो दाढ़ी कोई सरकारी हो गई है, और जब तक ख़त नहीं बनाया दाढ़ी गैर सरकारी है। ये अवामी बातें हैं, इनका हकीकत से तल्लुक़ नहीं है। आप 2 दिन की शेव और या इससे कुछ ज़्यादा 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन की कह रहा हूँ, सॉरी 1 से 2 हफ्ते की शेव या 4 हफ्ते की शेव यानी 1 हफ्ते की शेव तो वैसे ही बड़ी हो तो छोटी छोटी सी होती है, पता चलता है शेव बढ़ गई है, आदमी किसी वक्त कटवा देगा। तो 2 से 4 हफ्ते की जो शेव होती है वो दाढ़ी की शक्ल आजकल बन जाती है, और कम से कम इतनी तो हो कि 1 महीने की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की शेव हो, और फिर आप उसे संभाल के रखें, ख़त कराना है या नहीं कराना जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो ये मेरी उन हज़रात से ज़रूर गुजारिश है कि जो कम से कम मजहबी वीडियोस बना रहे हैं और मज़हब के ऊपर काम भी कर रहे हैं, लोगों को रहनुमाई भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यूनिफॉर्म, अगर जनरल लेवल का 4 स्टार यूनिफॉर्म आपसे नहीं संभाला जाता तो कम से कम एक कैप्टन का यूनिफॉर्म, एक सिपाही का यूनिफॉर्म, वर्दी तो हो जिससे पता चले कि भाई ये वर्दी वाला है, ये सिपाही है, ये वर्दी वाला है, ये फ़ौज वाला है, ये किट पहन के आया है, ये फ़ुटबॉल को खेलना जानता है, और ये क्रिकेट की किट में है इसलिए आम आदमी से ज़्यादा क्रिकेट जानता है, इसलिए इसने किट पहनी हुई है। तो ये जो किट है हमारी, दाढ़ी है, मजहबी किट हमारी है, ये मजहबी किट है। इसको अगर आप मज़ीद डेकोरेट करेंगे तो आप सर पे टोपी पहन लेंगे, किट आपकी एटलीस्ट सारी मुकम्मल हो जाएगी, चाहे वो पगड़ी नहीं होगी, सर ढका होगा सुन्नत रसूल की तरह, और दाढ़ी भी होगी आपके चेहरे पे। आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा साफ़ सुथरा नहीं होगा कि उसे आप कहें कि दाढ़ी के बगैर है। तो ये 2 चीज़ें किट में आती हैं, यानी टोपी, सर का ढकना और दाढ़ी एटलीस्ट इतनी की मैंने अर्ज़ की कि 2 से 4 हफ्ते की दाढ़ी नज़र आती है। इससे ज़्यादा फिर आप मेरी है कि आप इस तरह रखें, इससे ज़्यादा और है, और थोड़ी तारिक जमील साहब की तरह और बड़ी कर लें, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह कर लें, तो बस इससे ज़्यादा की तो ज़रूरत भी नहीं है आगे। तो फिर उससे ज़्यादा जो हो तो वो आप उलमा से पूछ के उसको काट सकते हैं। दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी रखना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये भी आप सुन लें। दाढ़ी यहाँ से एक बालिश्त नीचे आप रख सकते हैं, जो एक मुट्ठी आ जाए थोड़ी से नीचे, बस इससे ज़्यादा सुन्नत है ही नहीं है। इसके अलावा आप जितनी भी आपकी लंबी है वो आप ज़रूर बिला कराहत काट सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी सी बनाई कि मजहबी गुफ्तगू के अपने तकाज़े हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हमें मलहूज़ रखना चाहिए, तब ही बात अच्छी लगती है और असर भी करती है। तो एक बड़े सीनियर हमारे साथी हैं जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी वो संभल के आजकल फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिफाज़त में रखे और ऐसे ही संभल के लोगों की वो रहनुमाई करें। प्रोफेसर सरफराज साहब हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, बारीकियाँ भी समझते हैं, और उनको मलहूज़ रख के ही लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मुझे अच्छे लगते हैं
اللہ تعالیٰ ان کو بھی میری دعا ہے کہ چہرے کو سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہرحال ایک کمی ہے جسے بہت جلد ان کو دور کرنا چاہیے. تو آج اس موضوع پہ تھوڑی گفتگو دل میں آیا کہ کی جائے، تو کر لی آپ سے. آپ کو اچھی لگے تو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. اگر نہ پسند آئی ہو تو نہ لائک کریں اور نہ شیئر کریں، ایسے ہی چھوڑ دیں. اور چینل کو سبسکرائب کریں. عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل سے نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.